اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. سورہ انعام 59 آیت تک کا بیان ہو چکا ہے. آج اس کے آگے کی آیت پڑھی جائے گی. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نیند اور موت کے بارے میں فرق بتایا اور اس کے ذریعے ہم انسانوں کو اپنی نعمتوں کے بارے میں سمجھائے. اسی کا اس میں ذکر ہے, اس سے نصیحت حاصل کرنی ہے. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ, اور وہی ہے جو تمہیں وفات دیتا ہے رات کے وقت, مطلب نیند. سورہ آل عمران کی آیت 55 کی تصریح میں یوفی یتوفی متوفی وغیرہ کے الفاظ آئے ہیں. ذرا غور کیجئے کہ وفات دینے کیا معنی ہے. کیا نیند کے دوران انسان مر جاتا ہے؟ نہیں. جان تو بدن میں رہتی ہے, البتہ شعور نہیں رہتا. اس سلسلے میں 3 چیزیں الگ الگ ہیں, جسم, جان اور شعور. یعنی ہوش حواس نہیں رہتا, نیند میں نہیں رہتا ہے نا. جیسا آدمی جیسے جاگتا رہتا ہے ویسے نہیں رہتا. تو بس اس موت میں یہی فرق ہے. اور اس وقت صرف یہ سمجھ لیجئے کہ ان 3 چیزوں یعنی جسم, جان اور شعور میں سے نیند میں صرف شعور ہو جاتا ہے, جبکہ موت میں شعور بھی جاتا ہے اور جان بھی چلی جاتی ہے. یہی فرق ہے کہ اس میں جان بھی چلی جاتی ہے یعنی روح نکل جاتی ہے. جان سے مراد روح نکل جاتی ہے. مگر جب آدمی سوتا ہے تو اس وقت اس لیے کہا جاتا ہے نیند جو ہے موت کی بہن ہے. کہیں کہیں لفظ آتا ہے کہ یہ موت کی بہن ہے. وَيَعْلَمُ مَا جَهَّتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجْلٌ مُّسَمًّى, اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو دن کے وقت, پھر اس میں اگلی صبح کا تمہیں اٹھاتا ہے کہ تمہاری مدت معین پوری ہو جائے. یعنی روزانہ ہم ایک طرح سے موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں, کیونکہ نیند آدھی موت ہوتی ہے. جیسے صبح کے وقت اٹھنے کی مسنون دعا مذکور, یعنی جب صبح اٹھتے ہیں تو دعا پڑھنی چاہیے, اور بہت سے لوگ پڑھتے بھی ہیں. الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور. ترجمہ, کل شکر اور کل تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے دوبارہ زندہ کیا, اس کے بعد مجھ پر موت وارد کر دی تھی, اور اسی کی طرف جی اٹھنا ہے. یعنی ہر سو کے اٹھنے کے بعد ہم یہ دعا پڑھتے ہیں, اکثر بیشتر پڑھتے ہیں, اور جس کو نہیں یاد وہ انشاءاللہ یاد کر لے. اس سے بہت سے فائدے ہیں. اس دعا سے ایک بڑا عجیب نقطہ ذہن میں آتا ہے کہ یہ ہر روز صبح اٹھتے ہی جس شخص کی زبان پر یہ الفاظ آتے ہیں, الحمدللہ الذی احیانی بعد اماتنی والیہ النشور, قیامت کے دن جب وہ قبر سے اٹھے گا تو دنیا میں اپنی عادت کے سبب اس کی زبان پر خود بخود یہی ترانہ جاری رہے گا. جب اس کی عادت رہے گی سو کے اٹھنے کے بعد, اور ترجمہ آپ کی سنی لی ہیں, اس لیے اس کو ہم کو کوشش کرنا چاہیے کہ یاد کر لیں. اس لیے ضروری ہے کہ زندگی میں روزانہ اس کی ریہرسل کی جائے تاکہ یہ دعا پختہ ہو جائے, یاد ہو جائے اور عادت پڑ جائے. جب کسی چیز کی عادت پڑ جاتی جلدی چھوٹتی نہیں ہے. ثم الیہ مرجعکم ثم ینبئکم بما کنتم تعملون, پھر اسی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے, پھر وہ تمہیں جتلا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو. یعنی مرنے کے بعد سارے انسانوں کو اسی کی طرف جانا ہے, یعنی اللہ کی طرف جانا ہے, اور سب کچھ صاف صاف اللہ بتا دے گا کہ دن کے اجالے میں اور رات کے اندھیرے میں جو اے انسانوں تم کرتے تھے اس کو اب دیکھ لو. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یعنی جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اس کو بھی دیکھ لے گا, جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی اس کو بھی دیکھ لے گا. ذرے سے مراد ہے چینٹی کا انڈا, اس وقت کے لحاظ سے سمجھایا جاتا تھا, مگر آپ تو اس سے چھوٹی چھوٹی بھی چیزیں آ گئی ہیں. یعنی اتنی چھوٹی چیز کا بھی اللہ تعالیٰ آپ کو حساب دے گا, اس کا بدلہ دے گا. هُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفْظَةً, اور وہ اپنے بندوں پر پوری طرح غالب ہے اور تم پر نگہبان بھیجتا رہتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو ہم کچھ کر رہے ہیں, چاہے وہ اللہ کو مانتا یا نہ مانتا, سب کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اور نگہبان مانے اس پہ ڈیوٹی کرنے والے 2 فرشتے بھی لگا رکھے ہیں اللہ نے, کرامن کاتبین, جس کو آپ جانتے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ کی مشیت سے انسان کی اپنے اجل معین تک بہر صورت زندہ رہنا ہے, اس لیے کہ ہر انسان کے ساتھ اللہ کے مقرر 10 فرشتے اس کے باڈی گارڈ کی حیثیت سے ہر وقت موجود رہتے ہیں.
चुनांचा कभी इंसान को ऐसा हादसा भी पेश आता है कि जब वो ज़िंदा बच जाने का बज़ाहिर कोई इम्कान नहीं होता, लेकिन यूँ महसूस होता है कि जैसे किसी ने हाथ देकर उसे बचा लिया हो। बहरहाल जब तक इंसान की मौत का वक्त नहीं आता, ये मुहाफ़िज़ उसकी हिफाजत करते रहते हैं। आदमी सोचता है कि यार एकदम तो मुँह में थे, मौत के मुँह में थे, पता नहीं कैसे बच गए, समझ नहीं आ रहा। वक्त नहीं था मौत का, इसलिए जो फरिश्ते होते हैं वो आपको बचा लेते हैं अल्लाह के हुक्म से। हत्ता इज़ा जाअ अहदकुमुल मौत तवफ़्फ़तहु रुसुलुना वहुम ला युफ़र्रितून, यहाँ तक कि जब तुम में से किसी की मौत आती है तो हमारे भेजे हुए फरिश्ते उसके कब्ज़े में ले लेते हैं और उसमें कोई कोताही नहीं करते। एकदम टाइम से फरिश्ते आ जाते हैं, मलकुल मौत, और जान निकल जाती है। और जान दोनों के जाने का मफ़हूम में इस्तेमाल हुआ है। अल्लाह ताला के मुकर्ररदा फरिश्ते जान निकालने में कोई कोताही नहीं करते। उन्हें जो हुक्म दिया जाता है वह जब दिया जाता है उसकी तामील करते हैं, तुरंत उसकी तामील हो जाती है। उसमें कोई, चाहे वो आदमी सफ़र कर रहा हो, चाहे समंदर में हो, चाहे पानी में हो, चाहे कहीं भी हो, अगर मौत का वक्त हो गया तुरंत उसकी रूह फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से कब्ज़ कर लेते हैं। और रिवायत में आता है हदीस में कि जब अगर नेक इंसान होता है तो उसके फरिश्ते उसके रूह को बहुत आराम से निकालते हैं और उसका वेलकम करते हैं, मरहबा करते हैं और आसमान पर उसके ले जाते हैं। और जो बदरूह होती है, माने जो गलत इंसान होता है, जो अल्लाह का नाफरमान बंदा आता है, उसको बहुत तकलीफ़ होती है रूह निकालने से, और उसको जो है बुरा भला कहते हुए जहन्नम की तरफ उसको ले जाया जाता है सख्त अजाब में। तो इससे बचने की कोशिश करते रहना चाहिए। सुम्मा रुद्दू इलल्लाहि मौलाहुमुल हक़, फिर वो लौटा दिए जाते हैं अल्लाह की तरफ जो उनका मौला बरहक है, यानी रूह। अला लहुल हुक्म हुवा असर्रुल हासिबीन, और आगाह हो जाओ, फैसले का अख्तियार उसी के हाथ में, और वह हिसाब करने वाले में सबसे बढ़कर तेज़ है। यानी अल्लाह हिसाब लेने में कोई धीरे नहीं, बहुत तेज़ अल्लाह ताला हिसाब लेने वाला है। हकीकी हाकिमत सिर्फ अल्लाह ही की है। यह बात दूसरी दफ़ा आई है। इससे पहले 57 आयत में भी हम पढ़ चुके, इन्नल हुक्म इल्लल्लाह, फ़ैसले का अख्तियार कुलियतन यानी कुल अल्लाह के हाथ में। मज़ीद फरमाया कि सबसे ज़्यादा तेज़ हिसाब चुकाने वाला है और उसे हिसाब चुकाने में कुछ देर नहीं लगेगी। सिर्फ हुर्फ़ कुन कहने से आने वाहिद में वह सब कुछ हो जाएगा जो वह चाहेगा। और अल्लाह हमेशा इंसाफ को पसंद करता है, इंसाफ ही होगा, किसी के साथ जुल्म नहीं होगा। जो उसने किया होगा उसके हिसाब से बदला दिया जाएगा। तो इस पर गौर फिक्र करते रहना चाहिए कि हमारी क्या हैसियत है, हम किस लिए अल्लाह ने हमको यहाँ पे भेजा है। और रोज़ आदमी मरता है, रोज़ उठता है। तो ये भी एक अल्लाह ताला हर चीज़ को इंसान को दिखा देता है कि वो सोचे, गौर फिक्र करे और अल्लाह को याद करे और उससे गाफिल न हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब को इस आयत पर अमल करने की ताकत अता फरमाए और कुरान पढ़ने और समझने की ताकत अता फरमाए। और फ़िलिस्तीन के मुसलमानों में दुआ कीजिए अल्लाह ताला उनको जुल्म से निजात दिला और ताकत अता फरमाए, सब इस्तिकामत अता। 2-2 हफ्ते से बेचारे भूखे हैं। कल हम एक न्यूज़ देख लिया, हमारी रूह कांप उठी। ये समझ जाइए, हम लोग तो खाना इतना खा लेते हैं कि हजम करने के लिए परेशान रहते हैं। 2 हफ्ते से भूखे हैं और फिर भी वो अल्लाह के शुक्र अदा करते हैं, कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और हम मुसलमान हैं कि हम अल्लाह के दीन से दूर होते चले जा रहे हैं। और दूसरी तरफ गैर मुस्लिम ईमान ला रहे हैं, उनको देख कर कि इनके पास क्या ताकत है। रोज़ करीबन 100 मुसलमान होते हैं और हम मुसलमान मस्जिद से दूर हो रहे हैं, कुरान से दूर हो रहे हैं। सबका इलाज कुरान में मौजूद है। इसलिए कोशिश करते रहना चाहिए, पढ़ने की कोशिश करना चाहिए, समझने की कोशिश करना चाहिए। और कहीं पे भी अगर कोई समझाता बुझाता तो उसको सुनने की भी कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको नेक रास्ते पर चलाए, आमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहि व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमें सुनने में आया कि जो यहाँ पर पुलिस आई थी फ़ोटो से लेके गई है, बाहर मतलब काफ़ी फोर्स गाय की फ़ोटो लगी, मस्जिदों को वही सब फ़ोटो सब पेपर और सब